एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन भाणा। कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आराम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हूँ मैं शब्द जलाया राम। भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया राम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हूँ मैं शब्द जलाया राम। हूँ मैं शब्द जलाया मेरे हर पाया, जिसदी साची बाणी सच्ची भगत करें दिन राती। गुरमुख आख वखाणी, भगतां की चाल सच्ची अति निर्मल। नाम सच्चा मन भाया, नानक भगत सोहें दर साचै। जिन्हीं सच्चो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है। भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करें विचों आप गवावें, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे, हर नाम वखाणे। पह भगत मीठी लागी, अनदिन भगत करें दिन राती। कर ही मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल। हर जियो वेखें सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे। अनदिन नाम संभाले, मन मुख भगत करें बिन सतगुर। विण सतगुर भगत न होई राम। हूँ मैं माया रोग व्यापे, मर जन्मह दुख होई राम। मर जन्मह दुख होई, दूजै भाए परज विगोई। विण गुर तत न जाणिया, भगत विहोणा सब जग परमिया। अंत गया पछुतानिया, कोट मधै किनै पछाणिया। हर नामा सच सोई, नानक नाम मिलै वडियाई। दूजै पाए पत खोई, भगतां कै कर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन भाणे। नाम निधान सच पाया,
सदा अखुट कदे ना निखुटै। हर दिया सहज सुभाया, हर जन ऊँचे सद ही ऊँचे। गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया, हर जन ऊँचे सद ही ऊँचे। गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार नवाजिश बख्शिश। शाम समय असीं इस समां गुरबाणी दे नाल सांझ पाउण दा मान रहे हैं। इस समय विच गुरबाणी व्याख्या लड़ीवार गुर शब्द विवेचना हुंदी है। आप जी ने राग सूही दे चंतां दी विचार लगातार पिछों सरवण कीती है। अज अगलेरा शब्द जो बीते कल प्रारंभ किया सीगा उसका समुचा पाठ सरवण किया है। असीं इस शब्द की व्याख्या के बड़े शुरुआती पड़ाव विच हां, क्योंकि बीते कल शुरुआत दियां 2 पंक्तियां दी विचार करदियां समा हो गया सीगा। अज उसे पदे तो ही विचार अगे कर रहे हैं। जो जिक्र आ रहा सीगा कि भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम। बात हो रही सी वो बशर, वो मनुख, वो जिन्हों कह लो कि वो ह्यूमन बीइंग जिन्हें भजन किया, कुछ चंगेरी उचेरी विचारधारा नाल परनाए हुए शब्दां लफजां अल्फाजां हरफां अखरां नूं अपने जीवन में अपनाने लई धारण करने लई उन्हां दा पठन पाठन उन्हां दी विवेचना ये सब चीज़ां जीवन नाल जोड़ियां। उस विचों जीवन जीण दा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब ये किवें खाना पीना रहना सौना हसना, तो उस सारे दा अपने मन तो प्रभाव भाव अपने अंदर नूं समझना, मन की दुनिया नूं तब्दील करना, अंदर दे विचार ख्याल सोच। इस विचों जो करण योग उन्होंने अपनाना, जो ना करण योग उन्होंने त्यागना। त्याग भजन ज्ञान ते त्याग भगत। ऐसे भगत जिहड़े इस राह दे रागीर ने उन्हां दी करतार लज पालदा है। उन्हां नूं मदर नेचर दा ला आ कि उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। उन्हां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू उन्हां दी किसी तरीके दे नाल जीवन विच हार नहीं होण दिंदा। इत्थे बचन आया भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम। जुगां जुगांतरां तो नियम अटल है। अगला बचन है सो भगत जो गुरमुख होवै हौमै शब्द जलाया। भगत दे राह दे विच सब तो वड्डी मुश्किल की है, या एक इंडिविजुअल मनुख दे राह दे विच हौमै, हंकार, अहंग बिरती, इगोटिस्ट बिहेवियर जिन्हों असीं एरोगेंस कहने हैं। बंदा बहुत कुछ लर्न कर सकता है, बहुत कुछ अपना सकता है, बड़े कासे दे नाल अपने आप नूं क्या जाए कि इंपावरमेंट कर सकता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पर हौमै अहंकार उहनूं कित्थे छड्डेगा? जिहड़ा ये कहिंदा है मैं तो बस मैं ही हाँ एंड आई नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू टेल मी, आई डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, आई डोंट हैव टू सीक एनीथिंग, आई एम परफेक्ट। ये एटीट्यूड कित्थे लैके जावांगे? मनुखां दी दुनिया दे विच इवन छोटे छोटे बच्चियां तो लैके तुसीं वड्डे जीवन तक देखोगे ये वरतारा ये तुहानूं मिलेगा। इस किस्म दा जिसनूं असीं एटीट्यूड कह सकते हैं कि ये मिल जाएगा। हाँ ठीक है, गुरबाणी ने कहा कि ये जिहड़ी हौमै है, हौमै दीर्घ रोग है, बड़ा वड्डा रोग है, दीर्घ वड्डा। पर गुरु बाबा जी इहदा इलाज भी तो होएगा कोई। उसे शब्द ने जे पढ़िए हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे, कृपा करें जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। दारू इहदा इलाज भी है, इलाज नहीं है, पर वो इलाज की है? कृपा करें जे अपनी। जो तरस दे घर च आवे, जिन्हें सानू जीवन दिता है, जिन्हें सब कासे नूं बनाया, वो फिर की करेगा? गुर का शब्द कमाहे। असी गुरु के शब्द नूं कमाउण दे काबिल हो सकांगे। हुण गुरु के शब्द नूं कमाउणा
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਬਾਏ ਚੈਪਟਰ, ਪੇਜ ਬਾਏ ਪੇਜ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ, ਜਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, people who are ready to live their lives according to Guru school of thought, those are the Gurmukh। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਲਿਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਗ ਦਗ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ, ਈਗੋਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਲੀਮੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਗੋਟਿਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਨੇਹਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਨਿਮਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਬਲੀਵ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ convinced us very deeply, that is our belief system। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਲੌਜੀਕਲ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਬਲੀਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਆ, ਹੁਕਮ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਕਾਜ਼ਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਨਿਯਮ ਆ। ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਉੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੰਡੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੰਡੀ ਤੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਥਾਟਸ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਤਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਵੇਦਨ ਆਏਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਸ਼ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗੁਣ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਠਾਸ ਤੇ ਹਲੀਮੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਆਫ ਕਾਜ਼ਮੋ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਂਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਰੁੱਖ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਬਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਗਦੀਆਂ।
उस बूटे बारे गल कही जाती है कि वह बूटा तुसीं देखोगे कि जिवें ही वो धरती तो पैदा हुंदा आ तो वह सालां दे साल उच्चा हुंदा है, वधदा उत्ते। जे कोई बंदा उन्होंने 1 साल देखे, पहले साल देखिया वो 1-1.5 फुट का सीगा, दूसरे साल बहार आई, गुजरती बहार दे नाल उन्होंने पत्त निकले, उन्होंने नवीं सलरां, नवीं सफुटां, नवीं शाखावां जिहड़ियां ब्रांच सीगियां फुटियां उहदे विचों, वो 1-1.5 फुट का 3-4 फुट का हो गया। फिर अगला साल फिर आया, कुछ 4 साल एवें बतीत होए, जिहड़ा छोटा जिहा बूटा सीगा अदना जिहा वो अध असमान तक पहुँच गया। इस वारी फिर बहार आई है, पर इस बहार दे विच एक नवां मंजर देखने को मिल रहा। वो मंजर की है? मंजर ये है कि उस बूटे नूं नवे पत्त निकल रहे ने, सलरां सफुटां फुट रही ने, पर उहदे नाल नाल बहुत महीम बरीक उहदियां कुरुंबलां कपोलां दे विचों छोटा छोटा बूर फुट रहा। वो बूर जिमें जिमें समा बतीत हुंदा है उन्होंने छोटे छोटे फुल लगते हैं। वो फुल जिमें समा बतीत हुंदा है अपना समा पूरा करके छोटे छोटे डोडियां दे रूप बनने शुरू हो जाते हैं। देखने वाला देखता आ कि उस बूटे नूं हुण की होया है, उन्होंने हुण फल पै गया है, उसनूं बेर लगने शुरू हो गए हैं। हुण जिहड़ा अगला मंजर आ, जिवें जिवें वो बेर रस नाल भरदे ने, वो आकार च वड्डे हुंदे ने, ते देखण वाला एहसास करदा आ भी कमाल ये हो गई कि आए साल ये बूटा अपने कद तो वड्डा हुंदा सीगा, इस साल बहार गुजर रही है जिवें जिवें, ते वो बूटा वड्डा होण दी बजाय छोटा हो रहा। रीजन की बनिया? क्योंकि उन्होंने जिवें जिवें फल वध रहा है, फल का वजन वध रहा है, वो ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है, वो बूटा नीवा हो गया, झुक गया। असी रैशनल माइंड नाल कहांगे डेफिनेटली इन्ना वेट उहदे उत्ते आ गया, तो वेट करके जिहड़ियां उहदियां ब्रांचेस ने वो थल्ले नूं जिहड़ा हैगा डाउनवर्ड मुड़ रही ने थल्ले नूं, उन्हां दे विच इस तरीके दे नाल भार उन्हां नूं लिफा रिहा, निवा रिहा हैगा। जिन्नों मैटाफोरिक वे नाल दानिशमंदां ने कहा हकीकत यह है, वो बेरी दा बूटा जदों फल प्राप्त करदा आ, वो पुरठदा ते हंकारदा नहीं, बल्कि उस चीज़ नूं प्राप्त करके उस मिट्टी नूं, उस धरत नूं शुक्रगुजार होने वास्ते थल्ले नूं लिफ जांदा है, नीवा हो जांदा है। हुण आह रूप जिहड़ा आ जे मनुख नूं समझ आ जाए, जिन्ना बंदे कोल सरमाया आ, लियाकत आ, पढ़ाई है, स्टेटस आ, उहदे विच निमरता हलीमी होनी चाहिए है। जे आ जाएगी जीवन चढ़ती कला दे रंग जाएगा, तो जिथे यदि कमी होएगी, देखो भाई वीर सिंह जी का एक बड़ा खूबसूरत नगमा है, वो जो बयान ये करते हैं कि दरिया वगदा आ पहाड़ों तो मैदान नूं, तो उस दरिया के पानी दे विच बहुत सारी पहाड़ों के वक्रे वक्रे बूटे बूटियां वो आउंदियां ने, उहदे च चील, सागवान, सीसम, बड़ियां वधिया जिहड़ियां पहाड़ी लकड़ां ने, उहदे च वड्डे वड्डे मुड दरखत मोछे टाण। वो अक्सर जिहड़ा मैदान दे विच कोई जिमींदार है वो देखदा आ उस दरिया नूं, ते वेखदा कमाल आ, कैसे कैसियां मोटियां मोटियां जिहड़ियां ने लकड़ां इहदे विच आउंदियां ने, अक्सर कढ़दा यूज़ करदा उन्हां नूं अपने लोड़ वास्ते, सारे वास्ते। वो एक बार किते दरिया नूं ये सोचदा भी ये दरिया कमाल है, भी चील दियां वड्डियां वड्डियां शाखावां लै आउंदा आ, सागवान दे बूटे जिहड़ा हैगा उहदे मोछे लै आउंदा आ, पर मैनू अक्सर इत्थे अपने कम्मां कारां दे विच वांस की भी लोड़ हुंदी है, कुछ किसी सोटी नूं बना के किसी डंडे के तौर पर यूज़ करने वास्ते, या वैसे किते पौड़ी वगैरह बनाउण लई, जो अक्सर जो फार्मिंग दे विच लोड़ां हुंदियां सी लोकां दीयां। पर वो कहंदा कमाल ये है कि ये दरिया वांस नहीं हुंदा पहाड़ां ते, तो कहंदे दरिया कहंदा बड़ा हुंदा, मेरे किनारियां ते बड़ा उगया। वो कहंदा फिर कर, जिवें वड्डे वड्डे मोछे चील दे सागवान दे पा लेन, वांस भी लै आ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੰਬਖਤ ਐਸਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਕੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਕੜ ਕੁਦਰਤ ਤੋੜ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭੇ? ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭਗਤ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ, ਇਨਰ ਹਿਊਮਨ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ, ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਦਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛਿੱਲੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਢਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਢੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਸੱਟਣਾ। ਬੰਦਾ ਵਸਤ ਬਾਰੇ, ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਹੋਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚੋਣ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਲੜ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਣਾਇਆ ਕੀ? ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਅਮਲ ਅਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਰੀਬ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜਿਓ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸਿਓ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸਿਓ ਕੋਏ, ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੇਠ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸਿਓ ਕੋਏ, ਕਿਉਂ ਅਜੋਂ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਲ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ 24 ਆਵਰ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਬਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਗਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ 24 ਆਵਰ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰ ਅੰਪਾਇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਲਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮਚ ਈਅਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਾਡੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਸੇ ਅਸ ਕੁਈਨ ਆਫ ਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਅਤ, ਸਭ ਕੁਛ। ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ
कि इन्हों 4 छिल्लड़ दे देंगे तो कुछ ना ना, इतने बांह फड़न का मतलब है अपनी शाह रग का खून देना पएगा। गुरु साहब ने दिता। सो ये जो बचन महाराज बयान करते हैं, सब कहिंदे जे गुरमुख जिहड़े होए जिन्हां ने इस जीवन नूं जीविया, जी के विखाया, सच्ची भगत करें दिन राती, गुरमुख आख विखाणी, उन्होंने दिन रात भगती की, उन्होंने जीवन ऐसे जिए विवेकशील होके। तो उस विवेकशील जीवन के नाल उन्होंने साडे सामने ये व्याख्यान किया, ऐसा जीवन जी के साडे लिए मिसाल कायम की। अगला वचन है, भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया। भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, उन्होंने जीवन चाल जिहड़ी है, जिन्होंने साहब ने कहा गुरसिख मीत चलो गुर चाली, चाल लफज उहदे चों है, चाल ते चाली, ओहो जी चाल चलनी, ओहो जी जीवन जाच अडॉप्ट करनी। क्या भगतां की चाल जिहड़ी है, भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, एक तो सच्ची है, एक अत दी निर्मल है, मैल का रेशा ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। लालच जिवें विनती की सवेरे बेनती हो रही सी कि ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਮਾ ਹੈ। ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗਲੋਰੀ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜੇ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ। ਇਟਸ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ, ਇਹ ਗਲੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।